سلوات پڑھیے گا بآواز بلند تر خطیب ولایت علی وکیل حق زہرا جناب سید مظہر عباس نقوی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے، اور آج اختتام مجلس پر شبیہ علم پاک برآمد کروائیں گے۔ علامہ صاحب کی آمد پر بآواز بلند تر صلوات۔ دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ولی ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا تاؤ تسکنہ ورزق توعن وتبتعہ فیہا طویلا۔ یا رب الحسین بحق الحسین بشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم المنتظر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ زبانوں کو مطلب پر بلندر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الاصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود مقتدر دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی برحمتک عبادک الصالحون۔ صلوات پڑھیے گا بآواز ادھر والے احباب بھی تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں گے تو سیدہ سلامت رکھیے آپ کو، اگر زحمت نہ ہو آ جائیں گے بسم اللہ۔ حضرت ذیبکار محبان آل طہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان بادائے ولایت، توجہ ہے بات شروع کی جائے نا۔ جو یہ سوچتا ہے کہ کیا ماتمی ہے، ایسے ہی بس ارادہ نہیں تھا، ممبر پہ آ کے ارادہ بن گیا۔ حسین بادشاہ فرماتے ہیں جو یہ سوچتا ہے، چند مصرے ذہن میں آگے گئی حسین بادشاہ فرماتے ہیں جو یہ سوچتا ہے کہ کیا ماتمی ہے، جو یہ سوچتا ہے، سب آپ کی توجہ ہے میری جان، جو یہ سوچتا ہے کہ کیا ماتمی ہے، میرا سب سے پہلا خدا ماتمی ہے۔ جو یہ سوچتا ہے کہ کیا ماتمی ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ کیا ماتمی ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ کیا ماتمی ہے، میرا سب سے پہلا خدا ماتمی ہے۔ وہ نبیوں کا سالار سنگت بنا۔ مصرع اتنا بڑا ہے تو کل اس وقت تک بھی واہ واہ کرتے رہو، تمہاری واہ واہ تھوڑی ہے۔ مصرع اتنا بڑا ہے، وہ نبیوں کا سالار سنگت بنا، میرا نانا اتنا بڑا ماتمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرا نانا اتنا بڑا ماتمی ہے، وہ جس کی دعاؤں کا ہے معیار غازی، وہ جس کی
دعاؤں کا معیار ہے غازی، وہ جس کی دعاؤں کا معیار ہے غازی، اسی سیدہ کی دعا ماتمی ہے۔ یہ آپ نہیں آئے ہیں، انہیں سے سنا دیں۔ جو یہ سوچتا ہے کہ کیا ماتمی ہے، حسین فرما رہے ہیں، جو یہ سوچتا ہے کہ کیا ماتمی ہے، میرا پہلا خدا ماتمی ہے۔ وہ نبیوں کا سالار سنگت بنا، وہ نبیوں کا سالار سنگت بنا، میرا نانا اتنا بڑا ماتمی ہے، میرا نانا اتنا بڑا ماتمی ہے، وہ جس کی دعاؤں کا معیار ہے غازی، اسی سیدہ کی دعا ماتمی ہے۔ اور حسین فرماتے ہیں وہ رومال جو میں نے حر کے ماتھے پہ باندھا، وہ رومال جو میں نے حر کے ماتھے پہ باندھا، اس پہ میری ماں نے لکھا ماتمی ہے۔ سیدہ سلامت رکھے، سیدہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، اس پہ میری ماں نے لکھا ماتمی ہے، اس پہ میری ماں نے لکھا ماتمی ہے۔ سال کا شفاف ترین دن، سال کا شفاف ترین دن 26 ہجری، مدینے کی زمینی جنت پر، مدینے کی زمینی جنت پر وقت کا آسماں علی تشریف فرما ہے۔ مدینے کی زمینی جنت پر وقت کا آسماں علی تشریف فرما ہے۔ جملہ میں بدل کے کہہ دیتا ہوں، یعنی معراج ہے اس زمین کی جس پہ علی تشریف فرما ہے۔ یعنی معراج ہے اس زمین کی جس پہ علی تشریف فرما ہے۔ چلو میں پھر جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، یعنی بطول کے حسین حسین نگر میں، بطول کے حسین حسین نگر میں بطول کے سر کا تاج علی تشریف فرما ہے۔ ایسے میں گھر میں ہاشمیوں کا عقیل داخل ہوا، ہاشمیوں کا بڑے تاریخی جملے پڑھنے لگا ہوں، ساتھ دیجئے گا، طبیعت آپ کے سامنے ہے، میں کوئی کمی نہیں کر رہا، انشاءاللہ نہ کروں گا، کیونکہ یہ کمی والا دربار ہی نہیں ہے۔ جب وہ کمی نہیں چھوڑتے تو پھر ہم کیوں چھوڑے؟ ہاشمیوں کا عقیل داخل ہوا، عقیل جسے عقیل کے معنی آتے ہیں۔ اچھا، عقیل کی گفتگو ہو رہی ہے یزید کے ابے سے، میں نے کہا آپ کو بتا دوں عقیل کتنا ہے۔ عقیل بادشاہ کی کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ یزید کے ابے سے، حالانکہ اس گھر میں باپ بیٹے کا رواج ہی نہیں ہے، اس گھر میں باپ بیٹے کا رواج ہی نہیں ہے۔ یزید کے ابے نے پوچھا عقیل کائنات میں کتنی چیزیں ہیں؟ سرکار عقیل فرماتے دو۔ کتنی؟ اس نے کہا کون کون سی؟ سرکار عقیل فرماتے ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے۔ ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے۔ اس نے کہا میرے پاس کیا ہے؟ تیرے بھائی علی کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کیا ہے؟ تیرے بھائی علی کے پاس کیا ہے؟ سرکار عقیل فرماتے تیرے پاس دنیا ہے، جاگنا بھی جاگنا، تیرے پاس دنیا ہے، علی کے پاس آخرت ہے۔ عقیل کہتے ہیں تم علی کے بڑے بھائی ہو، تم مجھے بہت اچھے لگے ہو، کائنات میں دو ہی چیزیں تھی، ایک تم نے علی کو دے دی، ایک مجھے دے دی۔ سرکار عقیل فرماتے جلدی کر رہے ہو، دنیا علی نے تمہیں اپنی مرضی سے دی ہے، آخرت علی نے اللہ سے لی ہے۔ دنیا تمہیں اپنی مرضی سے دی ہے، آخرت علی نے اللہ سے لی ہے۔ تمہیں دنیا دے کے علی کوفہ کے ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے، علی نے اعلان کر دیا دنیا گندگی کا ڈھیر ہے،
کا ڈھیر ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہوتے ہیں۔ دنیا گندگی کا ڈھیر ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہوتے ہیں۔ آپ کی توجہات میری جانب ہو جائیں تو اگلا جملہ آپ کو ہدیہ کرو۔ یزید کا ابا کہتا ہے عقیل نے تو میرے پلے کچھ نہیں چھوڑا، عقیل نے تو میرے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ بڑا نفیس سا جملہ ہے، میں نے ایسے ہوا کے جھونکے کی طرح کہہ کے گزر جانا ہے۔ جو سمجھ گئے انہیں سلام ہے، جو نہیں سمجھیں گے، جو سمجھ گئے ہیں ان سے پوچھ لینا۔ اب اس نے پیکرا بدلا فوراً، کہتا سنا ہے تم ہاشمی شادیاں بہت کرتے ہو۔ یزید کا ابا کہہ رہا ہے سرکار عقیل سے، علی کے بڑے بھائی سے، جو میری طرف متوجہ ہیں، جس میں لہموں میں ناتے رہیں گے، میری طرف متوجہ ہیں، آ جائیں بھائی ادھر آگے کل پہ مجلس میں جگہ خالی ہے، آ جائیں بسم اللہ۔ کیا کہا یزید کا ابا؟ کیا کہتا ہے؟ عقیل تم سید شادیاں بہت کرتے ہو، تم ہاشمی شادیاں بہت کرتے ہو، تم سید شادیاں بہت کرتے ہو۔ آپ خاموشی مکمل توجہ ہے، میں چاہ رہا ہوں مزید توجہ ہو جائے۔ کہتے ہیں عقیل تم ہاشمی شادیاں بہت کرتے ہو۔ سرکار عقیل فرماتے ہیں تم بنو امیہ والے بھی بہت شادیاں کرتے ہو، تم بنو امیہ والے بھی بہت شادیاں کرتے ہو۔ جس کو اپنی سماعت پہ ناظر سر اٹھائے جملہ کہنے لگا ہے مظہر نقوی، فوراً کہتا ہے عقیل ہم تم برابر ہو گئے، ہم تم برابر ہو گئے، ہم بھی زیادہ شادیاں کرتے ہیں، تم بھی زیادہ شادیاں کرتے ہو۔ علی کے بڑے بھائی کو جلال آ گیا، بادشاہ فرماتے خاموش، ہمارے ہم مرد زیادہ شادی تمہارے ہاں اللہ سرکار عقیل گھر میں داخل ہوئے، امکان کے بادشاہ کو سلام کیا۔ سلام کے بعد سرکار عقیل نے دیکھا کہ وجہ اللہ کے چہرے پہ پریشانی۔ سرکار عقیل فرماتے ہیں الہی چہرے پہ اتنا فکر، بے نیاز اور اتنی سوچ۔ علی بادشاہ فرماتے ہیں سیدہ نے اپنے آبائی وطن جاتے ہوئے کہا تھا علی میرے بعد عقد کرنا کسی عرب کے وفادار گھر میں، جسے آج کا موضوع پتا ہے، کسی شجاع ترین گھر میں، تاکہ وفا اور شجاعت کا وہ جوہر حسینیت کے گلشن کو مہکا سکے۔ وفا اور شجاعت کا وہ جوہر حسینیت کے گلشن کو مہکا سکے۔ اور میں عقیل بھائی اس الہی کام میں آپ کو شریک کر رہا ہوں، اس الہی کام میں آپ کو شریک کر رہا ہوں، کیونکہ آپ علم النساب جانتے ہیں، آپ نسب جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کس گھر میں عزت ہے، کس گھر میں وفا ہے، کس گھر میں شجاعت ہے، کس گھر میں حیا ہے، کس گھر میں غیرت ہے۔ مظہر نقوی جملہ کہنے لگا ہے سرکار علی نے کہا عقیل آپ علم النساب جانتے ہیں، آپ نسب جانتے ہیں۔ پھر جملہ کہوں ابو طالب کے یہ دو بیٹے ایسے ہیں، عقیل نسب جانتا ہے، علی کی وجہ سے نسب جانا جاتا ہے۔ اللہ نسب جانتا ہے، علی کی وجہ سے نسب، کسی کا نسب جاننا ہو رسول نے کہا ہے میرے بھائی علی کا نام لو، فوراً پتہ چل جائے گا اماں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ سرکار عقیل فرماتے ہیں سرکار حزام، سرکار حزام
शजाअत का जौहर एक ही छत तले है। सरकार हज़ाम गाजी शहनशाह के नाना हैं, सरकार बीबी समामा गाजी शहनशाह की नानी है। अली बादशाह फरमाते अकील भाई सैयदा ने कहा था उसका और मेरा हम नाम होना भी जरूरी है। उसका और मेरा हम नाम होना भी जरूरी है। सरकार अकील फरमाते मैं जिस घर की बात कर रहा हूँ, किस्मत से उनकी जो बेटी है वो हुसैन की अम्मा की हम नाम है। वो हुसैन की अम्मा की हम नाम है। सरकार अकील फरमाते मौला इजाजत है मैं आपके रिश्ते के लिए जाऊं, मैं आपके रिश्ते के लिए ज़ेरे लब मुस्कुराए अली बिस्मिल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाह करें। सरकार अकील सरकार हज़ाम के घर पहुंचे, सलाम दुआ खैरियत तरफैन के बाद सरकार हज़ाम फरमाते कलीद बरदार काबा रईस बतहा सरकार अबू तालिब का बेटा मेरे घर में। फरमाते हम तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी की खासतगारी के लिए आए हैं, तुम्हारी बेटी के रिश्ते के लिए आए हैं। सरकार हज़ाम हाथ जोड़ के फरमाते हैं आका मेरी बेटी किसी अमीर की अमानत है, मेरी बेटी किसी अमीर की अमानत है, मेरी बेटी किसी अमीर की अमानत है। सरकार अकील फरमाते हैं हम उसी अमीर के लिए आए हैं। उसी अमीर के लिए आया हूँ। लफ्ज़े अमीरुल मोमिनीन सरकार हज़ाम ने सुना ना, जैसे लफ्ज़े अमीरुल मोमिनीन सुना सरकार हज़ाम इतने खुश हुए जैसे जन्म जन्म के प्यासे को घर में ही ज़मज़म फूटने की खबर मिल जाए। सरकार हज़ाम फरमाते आका रुकिए मैं जरा आता हूँ। जुमला बड़ा कीमती है, आकर रुकिए मैं जरा आता हूं। सरकार अकील फरमाते हैं हज़ाम हमने तुमसे सवाल किया है, हमने तुमसे सवाल किया है। हम रईस बतहा के बेटे हैं, हम कलीद बरदारे काबा के बेटे हैं, हम रईस मक्का के बेटे हैं। जानते हो ना हम अली के बड़े भाई हैं। उम्र में बड़ा होने से अली में कोई बड़ा नहीं होता, उम्र में बड़ा होने से अली से कोई बड़ा नहीं होता। फिर भी मैं अली का बड़ा भाई हूँ। मैंने सवाल किया है मुझे हाँ करो या ना करो, हाँ करो या ना करो। सरकार हज़ाम फरमाते मौला मेरी क्या जुर्रत है मैं आपको ना करूँ। मैं जरा घर से होके आऊँ, मैं जरा उसे मुबारकबाद दे के आऊँ जिसे रात हुसैन की अम्मा मिली है। सरकार हज़ाम बेटी के बैतुल शर्फ में पहुंचे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सैयदा सलामत रखे बिस्मिल्लाह। सरकार हज़ाम बेटी के बैतुल शर्फ में पहुंचे। अब मौर्रे को पता ही नहीं चल रहा था बेटी बाप के एहतराम में खड़ी है या बाप बेटी के एहतराम में खड़ा है। बेटी बाप के एहतराम में खड़ी है या बाप बेटी के एहतराम। बेटी को मुबारकबाद दी, तारीख रकम हो गई, तारीख तय हो गई। अली की अर्शी बारात, अली की अर्शी बारात फर्शी रास्तों से होती हुई सरकार हज़ाम के बैतुल शर्फ में पहुंची। सरकार हज़ाम के
दरगुजरों में पहुंची, बारात बैठी, जुमला कहूं, कायनात को खिलाने वालों ने गाजी के नाना के घर से खाया। निकाह हुआ, रुखसती हुई, बनु हाशिम में गैरत की डोली में, गैरत की डोली में वफा के जौहर को बिठाया, वफा के जौहर को बिठाया, डोली उठा के चले। जैसे ही सैयदा की दहलीज करीब आई ना, हया के झरोकों से आवाज आई, अकील भाई हमारी डोली बाहर रखिएगा। जुमला सुनना, अकील भाई हमारी डोली बाहर रखिएगा। सरकार अकील फरमाते हैं, आप जानती हैं ना हमारी मजदूरात बाहर नहीं उतरती। बीबी फरमाती है, मैं यहाँ उतर के इस दरवाजे पे सजदा करके जमाने को बताना चाहती हूँ, वफा की डोली कभी नहीं डोली। जो आयत पढ़ी है, दो जुमले पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे अदखिलनी बिरहमतिका इबादों का सालिहून। ये पता किसकी दुआ है? सुलेमान पैगंबर की। सुलेमान पैगंबर दुआ मांग रहे, मालिक मुझे अपनी रहमत से अपने सालिहीन में शामिल कर ले। हाय हाय हाय, या तो सुलेमान ने वो शय मांगी है जो पहले थी नहीं, पहले अगर थी फिर दावा अबस है, जो अबस करे वो नबी नहीं होता। जुमला सुनना, जो अबस करे वो नबी नहीं होता। सुलेमान आम नबी नहीं है, आम पैगंबर नहीं है, हफ्ते अकलीम का बादशाह है, जहां से सूरज उभरता है, जहां पर गरूब होता है, वहां तक की सल्तनत का मालिक है। जिन्नात ने तख्त हवा में उठाया हुआ है, ऊपर परिंदों ने साया किया हुआ है, हफ्ते अकलीम का बादशाह है और कह रहा है रब्बे अदखिलनी बिरहमतिका इबादों का सालिहून। मालिक मुझे अपनी रहमत से अपने सालिहीन में शामिल कर दे। कभी भी न पता चलता सुलेमान ने मांगा क्या है। अगर तेरा और मेरा छठा मौला अब्बास की जरी पे खड़ा होकर कह न रहा होता, अस्सलाम अलैका अय्युहल अब्दे सालिह, अय्युहल अब्दे सालिह, सुलेमान कह रहा है, मालिक मुझे अपनी रहमत से अब्बास के गिरोह में शामिल कर दे। मुझे अपनी रहमत से सारे मिलके कहो, सलामत रहो, सलामत रहो। अल्लाहु अकबर। कौन अब्बास? जिसे घर वाले नहीं पूछते वो भी उठ के कहता है अब्बास सैयद नहीं है। ओए ओए ओए, अब्बास ये लफ्ज ही बड़ा छोटा है, ये लफ्ज ही बड़ा छोटा है। मैं दलील ऐसी दे के जाऊं तुम्हारी नस्लों में याद रखी जाए। अब्बास सिर्फ सैयद नहीं, अब्बास मासूम है। अब्बास सिर्फ सैयद नहीं, अब्बास मासूम है। दलील ऐसी दूं, नबी पाक दुनिया से चले गए, नबी पाक सरकार की शहादत हो गई, सरकार का विसाल हो गया, सरकार इंतकाल कर गए, इस जहां से उस जहां चले गए। सरकार का एक चचा है, उसका नाम भी अब्बास है, जानते हो ना? अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। वो अली के घर आ गए। अली जी चचा, मोहम्मद मेरा भी भतीजा था, मोहम्मद मेरा भी भतीजा था, वो जो कुछ छोड़ के गया है विरासत में उस पे मेरा भी हक है।
क्या करें? ले ले। चचा को बिठाया, चचा की दोष पे नबी की आबा डाल दी। पीछे जरा करना, बड़ा खूबसूरत सुना है आपने। अशरा बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में है। पाक सैयद आपको सलामत रखे, अजर अज़ीम अता फरमाए। बानियान मजालिस सादात महाराजरान की ये सही अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जुमला सुनना आज़ादारो, सरकारे अली ने चचा की दोष पे रसूल की आबा डाली, कमर में रसूल का कमरबंद बांधा, पाँव में रसूल की नालैन पहनाई, हाथ में असा दिया, हाथ में असा। अच्छा, असा से एक जुमला याद आ गया। मोहम्मद वाले मोहम्मद में खा कोई कमसिन था, खा कोई बड़ा था, खा कोई ज़ईफ था, असा सबने हाथ में रखा। असा सबने हाथ। ये हमारे पास लफ्ज़ों की किल्लत है जो हम छोटा कह देते हैं, वरना लफ्ज़ छोटा इस घर के लिए बना ही नहीं है। ये हमारे पास लफ्ज़ों की किल्लत है। मौला सादिक़ आले मोहम्मद, तेरा और मेरा छठा इमाम, सलवात पढ़े मौला की ज़ात पे। बादशाह कम सिनी है बादशाह की, बादशाह के हाथ में असा है। असा समझते हैं ना बच्चे, खूंटी, वो जो बुजुर्गों ने डंडा पकड़ा होता है उसे असा कहते हैं। मौला सादिक़ जा रहे हैं, एक मुनाफिक ऐसे ऊंची जगह पे बैठा था, कहता जाफर सादिक़ तुम तो भी बच्चे हो, कम सिन हो, असा का सहारा लिया हुआ है। बादशाह फरमाते तुम जानता नहीं है, वैसे तो खुदाई हमारे सहारे पे खड़ी है, तुम जानता नहीं है। बादशाह फरमाते तू सुन ले, जान ले, ये मेरे नाना का असा है, ये मेरे नाना का असा है। ऊंची जगह पे बैठा था, फौरन झट से नीचे उतरा और असा के बोसे लेने शुरू कर दिए। कभी इधर से चूमता है, कभी इधर से चूमता है, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी नीचे से, कभी ऊपर से। जाफर सादिक़ मोहम्मद बाकिर का बेटा कहते हैं ये हरामी है। अल्लाह अकबर, ये हरामी है, ये जहन्नमी है। साथ में मौला का एक नौकर था, उसने कहा मौला ये आपके नाना का आसा नहीं है। बादशाह फरमाते मेरे नाना का आसा है। बादशाह उसी का तो एहतराम कर रहे हैं। मौला सादिक़ को जला गया। बादशाह फरमाते लकड़ी के आसा को चूम रहा है, मैं मुजस्सम मोहम्मद हूँ, मुझे सलाम भी नहीं करता। मैं मुजस्सम मोहम्मद हूँ, मुझे सलाम भी नहीं करता। अल्लाह अकबर। अली ने चचा के दोष पे आबा डाली, जुमला याद है? कमरबंद बांधा, रसूल की नालैन पहनाई, असा दिया, तलवार दी, चचा जाइए ले जाइए आपका है, चचा ले जाइए आपका है। अब चचा से चला जाए तो चचा जाएगा, चचा तो जाम हो गया, वेंड हो गया, जैसे किसी ने जोड़ दिया हो। चचा से ना एक पाँव उठे ना दूसरा पाँव उठे, बल्कि यूं कहूं चचा का ऊपर वाला सांस ऊपर, नीचे वाला सांस नीचे। अली ये मुझ पे क्या रख दिया है, ऐसे जैसे मनोवजन आ गया हो मेरे ऊपर। अल्लाह अकबर। अली फरमाते अच्छा मैं आबा हटा देता हूँ, आबा हटा दी। चचा अब चलिए, अब भतीजे नहीं चला जा रहा। अच्छा मैं कमरबंद खोल देता हूँ, कमरबंद खोल दिया, नहीं चला जा रहा। नालैन उतार दी, नहीं चला जा रहा। असा उठाया, नहीं चला जा रहा। तलवार भी हटा ली, अब सब चीजें हट गई, अब रिलैक्स हो गए, अब चल रहे हैं। कहते अच्छा अली मैं चलता हूँ, अच्छा अली मैं चलता हूँ, अच्छा अली मैं चलता हूँ। अली फरमाते चाचा बैठ जाइए, चाचा को बिठाया। अली फरमाते हसन बेटा, हसन बेटा, मेरे करीब आओ। हसन करीब आ गए। हसन की उम्र मुबारक कितनी है? 8 साल। कितनी है? 8 साल हसन का सिन मुबारक है। मौला ने हसन बादशाह को सामने खड़ा किया। वो जो रसूल 63 बरस में अबा पहनते थे, जुमले का खून न करना। अली ने हसन के दोष पे रखी 63 बरस वाले रसूल को जो अबा पूरी आती थी, वो 8 बरस के हसन को
हसन के लिए थी, कमरबंद बांधा, नालैन पहनाई, असा दिया, तलवार पकड़ाई। हसन चचा को चल के दिखाओ, चचा को चल के दिखाओ। हसन ने सहन में चल के दिखाया, हसन वापस आए, अब्बास उठने लगे, इजाजत से कहा तो बैठो। हुसैन, हुसैन जी बाबा इधर आओ। हुसैन के दोष पे 7 बरस का हुसैन, रसूल की अबा बिल्कुल पूरी, कमरबंद पूरा, नालैन पूरी, आसा तलवार। हुसैन जरा चचा को चल के दिखाओ, जरा चचा को चल के दिखाओ। चल के दिखाया। अब जो अब्बास जाने लगे, अली फरमाते चचा रुकिए। अली ने हुसैन के दोष से अबा उतारी, अपने दोष पे डाली, अपने दोष पे डाली, कमरबंद बांधा, नालैन पहनी, तलवार उठाई, असा उठाया, चले, चल के फिर आए और फरमाते चचा याद रखिएगा, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई और नहीं पहन सकता। जुमला सुनना, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई और नहीं पहन सकता। बस अल्लाह, यही वजह है सिफ़ीन में 11 बरस के अली के बदन पे अब्बास की अबा पूरी थी। 11 बरस के अब्बास की, 60 बरस के अली पे। अल्लाहु अकबर। 11 बरस के अली की, 60 बरस के अली पर। मैंने कहा 11 बरस के अली की, अब्बास भी तो अली है ना। क्या कौन बताए अब्बास क्या है? यानी हसन और हुसैन के सामने जिसे अली मांगे, राज है अब्बास। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सैयदा जानती है कि अब्बास क्या है, बंदा बशर क्या बताए अब्बास क्या है। इस घर में पहले भी अलमदार है? अमीर हमजा भी अलमदार है, ऐसा कुछ बोले, अमीर हमजा भी अलमदार, जाफर तैयार भी अलमदार, खुद अली भी अलमदार। अमीर हमजा के लिए रसूल ने कहा है असदिल्लाह व असदिर रसूल, ये अल्लाह का भी शेर है, मेरा भी शेर है। पहला लक़ब है सैयदुश शुहदा अमीर हमजा का, अमीर हमजा भी अलमदार, अली का बड़ा भाई जाफर तैयार भी अलमदार। जाफर नाम है, तैयार लक़ब है। अच्छा ये जो तैयार है ना, ये तैयारे से है। अच्छा ये शहादत के बाद लक़ब नहीं मिला, ये अली के बड़े भाई का जिंदगी में लक़ब है। क्यों? अली के इस बड़े भाई ने हर जंग में जीन पे बैठ के हमला नहीं करता था, जीन से परवाज करता था, दुश्मन के सर पे वार करता था। रसूल को कहना पड़ गया मेरा ये भाई तैयार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आलमाना ज़माने से कह रहा हूँ, मेरा ये भाई तैयार है। जाफर तैयार भी अलमदार, अमीर हमजा भी अलमदार, खुद अली भी अलमदार, खुद अली भी अलमदार, खुद अली भी अलमदार, खुद अली भी अलमदार। अब जो बंदा अब्बास के फजाइल की ज़रबत को बर्दाश्त कर सकता है, उसको जुमला हल्का करने लगा। अमीर हमजा तब तक अलमदार था जब तक अलम अमीर हमजा के हाथ में था। जो बात गए वो मेरा सलाम है। अमीर हमजा तब तक अलमदार था जब तक अलम अमीर हमजा के हाथ में था। जाफर तैयार तब तक अलमदार था जब तक अलम जाफर तैयार के हाथ में था। बिन बाजुओं वाले से अलम ले लिया अली ने, अली तब तक अलमदार था जब तक अलम अली के हाथों में था, जब तक अलम अली के हाथों में था। अज़ादारों, अल्लाह जाने उम्मुल बनीन के बेटे ने कैसे अलम उठाया है, हाथ भी नहीं है फिर भी अलमदार है। हाथ भी नहीं फिर भी अलमदार। ये अलम की ज़ियारत करो, ज़ियारत करो, सारे करो ज़ियारत। जिस अलमदार ने भी अलम उठाया, अमीर हमजा ने अलम उठाया। हमजा का हाथ नीचे होता था,
علم اوپر ہوتا تھا. جنہوں نے زیارت کر لی ہے, جعفر طیار نے علم اٹھایا, ہاتھ نیچے ہوتا تھا, علم اوپر ہوتا تھا. علی نے علم اٹھایا, ہاتھ نیچے ہوتا تھا, علم اوپر ہوتا تھا. حسین کے عباس نے کیسے علم اٹھایا؟ علم نیچے ہے, علم نیچے ہے. غازی کا ہاتھ بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس میں. کامل ہو گیا. آج 1400 سال بعد 1400 سال بعد ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آنے والی ہو نا, ماں کو پتہ چلے نا بیٹے پہ مصیبت آنے والی ہے, ماں فوراً علم پہ آتی ہے, مولا غازی میرے بیٹے پہ مصیبت آنے والی ہے ڈال دے. بہن کو پتہ چلے بھائی پہ مصیبت آنے والی ہے, فوراً علم پہ آتی ہے, مولا غازی میرے بھائی پہ مصیبت آنے والی ہے ڈال دے. بیٹی کو پتہ چلے باپ پہ مصیبت آنے والی, فوراً علم پہ آتی ہے. بیوی کو پتہ چلے شوہر پہ مصیبت آنے والی, فوراً علم پہ آتی ہے. 1400 سال بعد ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو عباس پہ اتنا مان ہے, تو سوچو علی کی بیٹیوں کو. کسی انتظار میں نہ رہنا کہ کوئی ذاکر واحد سخت مسائل پڑے. ایک دن کا مہمان ہے زہرا کا, ایک دن کا مہمان ہے زہرا کا. عزادارو, جب قافلہ چلا نا مدینہ سے, ابھی تھوڑا دور گیا تھا قافلہ, یا حسین نے محسوس کیا عباس کا علم آئے گا نا, یہ علم نہیں عباس کا جنازہ ہے. یقیناً شام والی ملکہ بھی آئی ہے. ذرا سارے ہاتھ جوڑ کے لاہور والی ملکہ سے کہو نا, بی بی آپ تو قریب ہیں, آپ آئے آگے اپنے بھائی کا پرسہ ہم سے لیں. یقیناً لاہور والی ملکہ اپنی جوڑی کو ساتھ لے کے آئے گی. عزادارو جملہ سننا, عزادارو ابھی تھوڑی دور قافلہ گیا تھا, کیا حسین نے دیکھا کہ کوئی قافلے کے پیچھے آ رہا ہے. حسین نے مڑ کے دیکھا, اماں ام البنین آ رہی تھی. حسین وہیں سے واپس پڑھ کے, اماں مجھے بلا دیا ہوتا. بی بی فرماتی ہے, آقا آقا میرے عباس اور رقیہ کو بھیج دیں. حسین مولا نے عباس اور رقیہ کو بھیجا. عباس کی اماں عباس اور رقیہ کو قبر رسول پہ لے آئی. عباس دروازہ بند کر دو, دروازہ بند. تاک بند کر دو, تاک بند. عباس چراغ بجھا دو. چراغ بجھ گیا. عزادارو عباس اور رقیہ کو لے کے قبر رسول کے قریب آ گئی. بی بی نے سر سے چادر اتاری. بی بی فرماتی ہے, ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھو, ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھو. رقیہ ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھو, ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھو. مجھ سے وعدہ کرو بطول کی اولاد سے وفا کرو گے. عباس فرماتے ہیں, اماں جو بچ کے آئیں گے وہ تجھے بتائیں گے تیرے بیٹے نے کیسے وفا کی. اجرکم اللہ, تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں تو میں علم بلواؤں. عزادارو غازی کا سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ گیا. سخت جملہ ہے, معاف کرنا. غازی کا سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ گیا. جیسے نوکے نیزہ کی انیم پہ گیا, غازی کا سر پھر مٹی پہ آ گیا. اچھا, آپ بڑے قدیمی عزادار ہیں, آپ نے سنا ہے سر نیزوں پہ سوار ہو کے گئے. کبھی سوچا ہے سر نیزوں پہ سوار کیسے ہوئے؟ میں نے 2 ہی روایتیں پڑھی ہیں, یا سر نیچے رکھ کے اوپر سے نیزے مارے گئے, یا نیزے کھڑے کر کے اوپر سے سر مارے گئے. عزادارو غازی کا سر پھر نوکے نیزہ پہ گیا, معاف کرنا, پھر مٹی پہ آ گیا, پھر نوکے نیزہ پہ, پھر مٹی پہ. مقاتل کی کتابوں میں لکھا 9 سے 11 بار غازی کا سر نوکے نیزہ پہ گیا, پھر مٹی پہ آ گیا. اب جو مٹی پہ آیا, شمر دادیانہ اٹھا کے سجاد کی پشت میں دادیانہ ڈال کے کہتا, سجاد تیرے چچا کو سر
जाना है, शाम सर को लेके जाना है। इसने सर दिया खोली को। सारे बातों से मिन्नत करो, एक दफा मेरी तरफ देखना। सर दिया खोली को। खोली, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। गाजी का सर शाम कैसे लेके जाना है। माफ करना अगर दिल दुखे तो। अज़ादारों, खोली ने अल्लाह जाने किस शय से गाजी के इस कान से इस कान तक सुराख किया। सुराख करके रस्सी डाल के गाजी का सर फोड़े की। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। गाजी का सर घोड़े की गर्दन से बांधा। अज़ादारों, जब अली की बेटी को सर मिले ना, जब अब्बास का सर हाथों में आया, अली की बेटी दाएं से भी देखती है, बाएं से भी देखती है। सज्जाद, मेरा गाजी ऐसा तो नहीं था। शाम से करबला, मैंने वो रिवायत कभी नहीं पढ़ी कि जाबिर ने रोका। जाबिर की क्या जरूरत है रोके। मेरा अकीदा है अली की बेटी करबला की सरहद पे आए और कोई शहीद अपनी कब्र में रह जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। अली की बेटी सरहद पे आई, हर शहीद ने उसके सलामी दी। सज्जाद, मुझे कब्रों पे ले चल। अली की बेटी को सज्जाद कब्रों पे लेके आया। ये तेरे भाई की कब्र है, ये तेरे भतीजों की कब्र है, ये औलो मोहम्मद की, सारे असहाबो अच्छा सबकी कब्रों पे लेके आ। बीबी फरमाती है, मुझे मेरे अलमा वाले की कब्र पे ले चल। मुझे मेरे, अब माफ करना मजमियों, मुझे मेरे अलमा वाले की कब्र पे ले चल। मैं दुआ कर रहा हूँ 8 मुहर्रम और 9 की दरमियानी शब, मौला तुम्हें इसी साल 40 पे करबला बुलाए और जाके वो घर देख के आओ। अज़ादारों, सज्जाद ने फुफी के बाजू पकड़े। सज्जाद फुफी को दरिया के किनारे अब्बास की कब्र पे ले आया। कहा, फुफी अम्मा, ये तेरे भाई की कब्र है। अली की बेटी तरफ गए। सज्जाद, मैंने कहा गाजी की कब्र, तू मुझे किसी 6 माह के बच्चे की कब्र पे ले आया है। सज्जाद हाथ जोड़ के फरमाते हैं, फुफी अम्मा, शामियों ने तेरे भाई को मारा ही इतना था, मैं जहां से लाश उठाता था अब्बास बिखर जाता था। मैं जहां से लाश उठाता था अब्बास बिखर जाता था। जितना मिल सका उतना दफन कर। अब्बास फिर आ गए। आका, अब तो हाथों के पाले हुए शहजादों के लाशें आ रहे हैं। हुसैन फरमाते, अब्बास बताया ना तू मेरे लश्कर का सालार है। गाजी ने दाएं भी देखा, बाएं भी देखा। आका, वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं सालार हूँ। बीबी फरमाती है, मैं नजफ तेरे बाबे अली के पास क्या है। बीबी फरमाती है, सुबह से अब तक आई है। गाजी मस्जिद लेकर चली जाएगा तो मेरा सिर में देगा। तुम्हारे बहन गुलाम होने बड़ी सिफारिश ले आए हो। सकीना से बात की, मासूमा क्यों भेज रही हो चचा को, क्यों भेज रही हो चचा को। बीबी फरमाती है, बाबा मेरा भाई प्यासा है, बाबा मेरा भाई प्यासा है। हुसैन फरमाते, कितने माह का है तेरा भाई। बीबी फरमाती है, 6 माह का। हुसैन फरमाते, मेरा 32 साल का है, तेरा 6 माह का है। बचना तेरा भी नहीं है, वापस मेरा भी नहीं आना। जब शिमर तमाचे मारेगा फिर चचा की बड़ी याद आएगी। अज़ादारों, अली की बेटी को पता चला गाजी जा रहा है। अली की बेटी ने पैगाम भेजा, गाजी से कहो घोड़े पे बैठ के मेरे खेमे में आए। अब्बास फरमाते, जिसके खेमे में मैं खुद नहीं जाता, जिसके खेमे में मैं खुद नहीं जाता, घोड़े पे बैठ के कैसे जाऊं। जुमला सुनोगे अज़ादारों। अली की बेटी ने फिर पैगाम भेजा, गाजी से कहो मैं अब्बास समझ के नहीं बुला रही। गाजी से कहो मैं अब्बास समझ के नहीं बुला रही। मैंने सुना है जब गाजी ज़ीन पे बैठता है तो बाबा अली लगता है। मैं देखना चाहती हूँ मेरा बाबा ज़ीन पे बैठ के कैसा लगता है। अज़ादारों, गाजी ज़ीन पे बैठ के खैमे में आया।
दो शहीद ऐसे हैं जिनके जिंदा होते हुए अली की बेटियों ने पत्थरों का मातम किया, एक अब्बास के जाने पे, एक अली अकबर के जाने पे। अज़ादारों, गाजी ने 3 चक्कर ख़याम के लिए, अली की बेटी ने मस्तूरात को इकट्ठा किया। अली की बेटी फरमाती है, बीबियों मुझे माफ करना, वो जो मदीना से चलते हुए मैंने तुम्हारी चादरों की जमानत ली थी, मैं वापस लेती जीन पे संभाल नहीं सका। गाजी जमीन पे आया, शिमर कुत्ते ने ऐलान किया, अली का बेटा बिन बाजुओं के जीन से जमीन पे आ गया। जिसने ओहद का बदला लेना हो। अज़ादारों, दाएं के घोड़े बाएं दौड़ गए, बाएं के दाएं दौड़ गए। हुसैन मुश्किल से अब्बास की लाश में आए। आखिरी जुमला सुनना, इसी पे अलम आ जाएगा। अज़ादारों, हुसैन से अब्बास को नहीं उठाया गया। हुसैन खाली अलम लेके, हुसैन खाली अलम लेके खैमों की तरफ चला। उधर खैमों का क्या मंजर है, सकीना ने 84 यतीम बच्चे इकट्ठे किए हुए हैं। सकीना कह रही, वो देखो मेरे चचा का अलम आ रहा। तेरे शबीर दी प्यासी गर्दन ते जदों खंजर शम्र चलाना है ना जा